салом бинандагони азиз ва мухлисони ҳамешагии барномаи шифохонаи табиат аз телевизиони илм ва табиат. дар мавзӯи имрӯза нисбати хосиятҳои шифобахшӣ яке аз маводҳои хеле фоидабахш яъне дулона суҳбат дошта бошем. дулона аслан намудҳои гуногун дорад ва 4-5 намудаш ҳам дар диёри бишосҳои мо албатта пухтае мерасад ва худи номи яъне ин мавод ин дулона яъне калимаи ширини тоҷикона аст. ду лона вақте ки мо дар ҳақиқат ӯро мекушоем аз ду лона ва се яъне дона иборат аст. ва нисбати хосиятҳои шифобахшии дулона ки дар фасли тирамо пухта мерасаду бинем кӯдакон онро ҳамил карда дар гарданҳои худ овехтаю истифода мебаранд ва аз он маводҳои шифоӣ ғизоӣ албатта шифобахш тайёр мекунем, яъне ӯро метавонем ки дар шакли тару тоза истифода барем. мо ӯро метавонем ки хушккардаи 4 фасли сол аз он компот тайёр карда хӯрем ва мо метавонем ки аз он шириниҳо тайёр кунем ки хеле хеле хосиятҳои хуб дорад. ва бинед ки яъне асрори асосии хосиятҳои шифобахшиаш вобаста аз қисмати яъне таркиби химиявии минералҳо, витаминҳо, нутриентҳо, фруктоза, сахароза, глюкоза он вобаста аст. аслан дарахте ҳаст ки то 700 сол умр мебинад ва дарахте ҳаст ки аз ҳама дарахтҳо сахттар ҳаст. хуб агар дар ҷои якум дарахти дулона яъне дарахташ сахт бошад, дуюм албатта дарахти нок ҳаст ва намудҳои гуногун дорад, шаклҳо яъне ҳаҷмҳои гуногун дорад. хуб аслан ду намуди яъне дулонаро хуб истифода мебаранд ва яъне таркибаш гӯё ки табиат фаҳмида дониста ки дар кадом фасл барои мои шумо кадом намуди маводҳои шифоии меваҷоту сабзавотҳо ҳам аз назари миҷозӣ ҳам аз назари маводҳое ки барои организм яъне камчин ҳастанд, камёб ҳастанд, намерасанд, дар ҳамон фасл табиат чормағзу пистаю хуб масалан дулонаю хуб хулул хучу ва дигар маводҳоро пешниҳоди мо мекунад. яке аз маводҳои шифоии ғизоӣ аст ки маҳз барои кори дил хуб аст. яъне маҳз кали магни дорад, маҳз ба дил қувват мебахшад, маҳз анамон яъне рагҳои хунҳаракаткунани дилро васеъ мекунад. масалан мо агар назди дилшинос кардиолог меравем, ба мо валериянка метиҳанд, ба мо нитроглитсерин метиҳанд, ба мо масалан валокардин метиҳанд, карвалол метиҳанд. дулона анами хел механизми таъсир дорад. рагҳои хунҳаракаткунандаи дилро васеъ мекунад. хуб албатта ҳаракати хунро дар капиллярҳои дил хуб мекунад ва дар ҳақиқат яъне ба ғайр аз он яъне дулона фишорро ба танзим медарорад, эҳсосоту ҳассосиятҳоро ба танзим медарорад, яъне тарсу ваҳми воҳимаро албатта ки ба танзим медарорад. хуб анамон кортизолу адреналину норадреналине ки дар зери таъсири масалан гармони болои гурда надпочечник мегӯянд ки эмотсиё ва эҳсосоту ҳассосиятҳои воҳиманоке ки дар мо пайдо мешавад ва ин эҳсосоту ҳассосиятҳоро инсон яъне ба воситаи чашм ки 80% ахборот информатсияро ба воситаи чашм мегирад ва ба воситаи гӯш мегирад, ба миндалевидни вещества мегӯянд, яъне маводи бодомшакл ки дар ду қисмати чакаи сар аз даруни мағзи сари мо ҷойгир ҳаст, маҳз тарсу ваҳму воҳима аз анҳамин ҷо қабул карда мешавад ва ба маркази хотира дода мешавад ва аз ин ҷо ахборот ба болои яъне ғадодҳои гурда надпочечник мегӯянд ки он ҷо аламон кортизолу адреналин норадреналин пайдо мешавад ва ба хун мерезад ва рагҳои хун ҳаракаткунандаро яъне танг мекунад, хурд мекунад ва ҳаракати хун зиёд мешавад ва фишор баланд мешавад. ва баъзан ҳолатҳое мешавад ки инсон дар зери таъсири фишори баланд ба яъне ҳолатҳои фалаҷӣ ба инсултӣ яъне 80% ҳолатҳои инсултӣ
این علتهای ایشیمیایی هست 20% است گموروگی است و ببینید که استعمال خود یک دلونه که از اون ما یعنی یک البته که نوشوکی سپیرتی تئور میکنن یعنی نستویکا بیارش نمیگن که ما در داروخانه میبینیم و به هر یکی ما هم شناس است. خب اگر در خانه شما نفر مثلا بیمار فشار بلندی باشد یا احساسی باشد یا کسلای استریابی دپرسی مثلا فشار بلندی که سببش همین حالت ها هست خب در میگوید که دکتر میگوید که نستویکا یعنی موادهای سپیرتی پیونا بیار بیارشنی بیار خوب والریانکا بیار خوب پوستیرنیک بیار خوب بعد البته که یعنی پاسیفلورا هست نستویکو از اینها بیار اونها رو در یک جایگی اراره کرده یعنی یک قشقی اگر یعنی 20 شکرگی از هر کدام اونها در یک پیاله انداخته البته کمی آب انداخته نوشیم در یک لحظه البته کوتاه عصب آرام می شود یعنی دل البته آرام می شود فشار به تنظیم می درآید یعنی ببینید که همون نوشاکی که سپیرتی که ما از دلونه تیار میکنیم اینقدر یعنی فایده خوب دارد البته ما شکرگزاری از این دیار بیشت آسان میکنیم البته هوایش آبش خوب البته که چشمسارش تمام گل و گیاهاش و امروزها که بار دیگر یادداشت میشم که تیرما هست و اون پخته میرسد و اصلا بعد باران‌ها یکم دوم که تازه می شود از گرد و چنگ و دسترس ما شما می شود ما می توانیم که از آن کمپوت ها تور کنیم ما می توانیم که او را خشک کرده 4 فصل سال استفاده برده باشیم یعنی اگر اسرار اساسی مکانیزم شفایابی یعنی تاثیر دلانه رو صحبت داشته باشیم مقدار زیادی کاروتینید ها دارد لیکوپین ها دارد آنتوسیان ها دارد گلوکوز و فروکتوز ساخاروز دارد و کلسیم مگنی دارد و گروه ویتامین های B دارد که گروه ویتامین های B1 B6 مثلا برای عصب ها رو آرام کردن برای ورم ها رو گرداندن B1 باشد مثلا خواب رو به تنظیم درآوردن حالت های استریابی ترس و وهم و واهمه دپرسیا ها رو به تنظیم درآورد خب چخیلی که من در بلاگ گفتم مقدار زیادی کلی مگنی که برای دل نهایت تاثیر خوب دارد و مقدار زیادی کسلات اسکوربیونوی که یکی از موادهای بقوترین آنتی اکسیدان ها حساب میخورد ولی یادداشت میشم که علم امروزه اثبات میکند که نوتریسیولوژی شیمی ارگانیکی امروزه اگر ما چقدر آموزیم اثبات میکند یک مفهوم ترانسفر فاکتور هست ترانسفر فاکتور این مثلا کربوهیدرات چرب سفیده ویتامین ها مینرال ها نیستند اینا یک نمودی حجره های هستند که مادرزادی یعنی دوام دهنده اولاد دوام دهنده نمود میشوند توسط تاثیر سیستم ایمونیتتی و سیستم ایمونیتتی محض توسط ترانسفر فاکتورها از یک مثلا مادر به فرزند میگذرد در حقیقت همین موادهای شفایی غذایی که مثلا دلونه انگور و انجیر رو مثلا میگیریم که پیسته و چهارمغز یعنی ها همین مفهوم ترانسفر فاکتوری رو به قوت میکنند یعنی مسئولیت بدن رو بلند میکنند و ببینید که دلونه که عزیزان دل ما امروز نسبتی و صحبت داریم یعنی اینقدر در حقیقت تاثیر خوبی شفایی دارد و با اون شرطی که اگر ما او رو یعنی با معیار معین استفاده بریم خب در لحظه شیرین تاجیکانه یک یعنی کلمه هست با نام دلونه غینک میگه که من دلونه بسیار خوردم دلونه غینک شدم چرا یعنی وقتی که دلونه ما بسیار میخوریم و پکتین دارد و کلچاتکا دارد و نخ دارد غاز دارد و حرکت روده ها رو زیاد میکند یعنی با مانند سندروم رازدراژن کشش نمیگن اتانیا کششنیکو زیاد میکند از این خاطر برای منیم وقتی که اشکم ما سخت میشه زپور میشود استعمال دلونه خیلی موقع خوب دارد حرکت روده ها رو زیاد میکند بعد غذای میکروبیوتیک هایی که در روده های ما 100 تریلیون هستند اونها رو مثلا قوت میبخشد و البته بسیار استعمال کردن اون یعنی کمی برای روده ها دشواری میکند یعنی در حجم معین استعمال خود دلونه در شکل خام البته بسیار مسئولیت نمیتیم ولی از بس که
ایندکس گلیکمیویش پاس هست، یعنی اون شیرینی بلند نیست، ترش است، مقدار کسلوته اسکوربینوی زیاد دارد. برای علتهای قند هم بسیار مصلحت خوب میتیم که یعنی قند رو پاس میکند، روغن جگر رو یعنی البته تازه میکند، رگ ها رو تازه میکند. در حقیقت امروز ها بینید مثلا تیرامو هست، خوب زکام هست، علت های البته که ویروسی است که برانگیزنده زکام این ویروس ها هستند و مقدار زیادی کسلوته اسکوربینوی رو می نویسند. وقتی که نزد طبیبان می روند، خوب بغیر از مثلا داروی اربیدول و مثلا خوب البته یعنی ویتامین C کسلوته اسکوربینی و پاراتستامول و خوب دیگر داروها یعنی البته اینترفرون یا گریپرون مثلا کسلوته ویتامین C کسلوته اسکوربینی می نویسند. ولی یک چیز رو به خاطر آوردن در کار امروز علما اثبات کردن که ویتامین C وقتی که ما از داروخانه میگیریم یک نمود ویتامین است، یعنی ویتامین C در 6 نمود یعنی و میخورد. ان همین استعمال دولونه هم 6 نمود ویتامین C دارد. یا ویتامین E رتینول اتستات رو میگیریم که مثلا 8 نمود میشود، ولی در داروخانه یک نمودی او رو ما سینتتیکی رو دسترس میکنیم. یعنی ببینید طبیعت با ما ویتامین ها رو در شکل کمپلکسی میتید، یعنی همون شکل رو میتید. برای همین اگر ما همین دولونه رو مثلا خلود رو دیگر یعنی لیمون رو امروز اگر استفاده بریم، مثلا کدو رو که در اونجا باز ویتامین رتینول اتستات دارد و مقدار زیادی کسلوته اسکوربینی دارد، در 6 نمودی تازه تمام کمپلکس های ویتامین C کسلوته اسکوربینی که نهایت برای ما لازم است. یعنی از 15-16 ویتامینی که امروز ها در علم اثبات شده است، ویتامین های مثلا C یکی از تاثیر بلندترین آنتی اکسیدانتی دارد، یعنی ضد اکسیدانتی دارد که در حقیقت در ترکیب دولونه که با شما صحبت داشتیم البته مقدار زیاد هم هست. در برنامه امروزه شفاخانه طبیعت تلویزیون علم و طبیعت شما البته که نسبت خاصیت های شفابخشی دولونه که خوشبختانه امروز ها در دیار بیشت آسای ما پخته رسیده است و دسترس ما شما شده است صحبت داشتیم.